कांकेर जिले में एक आदिवासी ईसाई परिवार को घर से निकाला गया और सामान सड़क पर फेंका गया। नारायणपुर और कांकेर जिले की सीमा पर स्थित पुजारी गांव के निवासी श्री आयतु कावड़े उम्र 45 वर्ष अपने पूरे परिवार के साथ वर्षों से ईसा मसीह का अनुसरण करते हैं। उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनके सभी बच्चे वयस्क हैं। 16 जून 2025 को गांव के मुखियाओं ने ढोल बजाकर लोगों को गोटलू में बुलाया। सभी लोग एकत्र हुए और आयतु को उसके ईसाई धर्म के कारण घर से निकालने का फैसला किया। उसका सामान घर से निकालकर 2 जिलों की सीमा के बीच सड़क पर फेंक दिया गया। जवान लड़कियां के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बार बार घर वापसी के लिए दबाव बनाया गया। बेदखल करने से पहले मकान को तोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन आपसी मतभेद के कारण ऐसा नहीं हो सका। कल नारायणपुर के एडका थाने में घटना की सूचना दी गई। पता चला कि गांव एडका थाने के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। गांव कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाने के अंतर्गत आता है, इसलिए पीड़ित पक्ष आमाबेड़ा थाने पहुंचा। पुलिस ने गांव में जाकर ग्रामीणों को समझाया कि वे पीड़ित को अपने घर में रहने दे, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की एक न सुनी। जब तक वे हिंदू धर्म में वापस नहीं आते, उन्हें गांव में रहने की जगह नहीं दी जाएगी। आज भी मामला नहीं सुलझा। पीड़ित परिवार को कल थाने बुलाया गया है। सामान सड़क पर आसमान के नीचे पड़ा है। पीड़ित परिवार ने 6 किलोमीटर दूर एक गांव में शरण ली है। इस परिवार को पहले भी घर वापसी के लिए दबाव बनाया गया था। इस बार 5वीं बार गांव की बैठक हुई। परिवार ने बार बार घोषणा की हम घर वापसी नहीं करेंगे। गांव वालों और पुलिस दोनों के सामने 4 साल पहले 2 परिवारों मंगलू नेताम परिवार और लछिन दुग्गा परिवार को इस गांव से निकाल दिया गया था। अभी भी वे 2 परिवार मसीह की खातिर अपना सारा सामान और संपत्ति छोड़कर दूसरे गांव में विस्थापित हो गए हैं। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी मैंने आज भिडियो आम आलोचना करवा एमती एक परिवार विषय आ जो मैंने कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट विश्वास कलापर गाँव तोड़ीदेले जिनस पत्र सब बाहर फिंगिदेले आ रास्ता उपरे से कौन कर निज जिनस पत्र रखिकी आ असहाय अवस्था अच्छा। तेरे प्रिय बंधुगण आपण मानक मु गोटे रिक्वेस्ट मु करे गोटे अनुरोध करे जदि आपण पारुचंती तेबे आपणक द्वारा जेतिकी साहाय्य संभव आपणक द्वारा जहाँ भी हो पारिबो आपण करंतु। से जो आमर ख्रीस्टियन परिवार से आदिवासी ख्रीस्टियन परिवार से बर्तमान जो भाई अवस्था अच्छा आपण जाइकी सपोर्ट करें आपणकर इच्छा मुताबक। जदि आपण द्वारा हो करूँ मुझे रिक्वेस्ट करुच्चे। जदि न हो तेबे कौन सी प्रॉब्लम नहीं, कारण प्रभु समान सहित अच्छा प्रभु समान जत्न नेबे। तेबे प्रिय बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने एमती तारणा अनेक जगार घटुची, किंतु मु धन्यवाद दिए प्रिय बंधुगण। देखंतु से जो परिवार को गाँव बाहर करदेले आसान को पचरा गला जे तुम्हें माने पुणी थे हिंदू हब ना नहीं। तुम्हें पूर्वर जो हिंदू धर्म थिलो पुणी थे हिंदू धर्म को तुम्हें फेरब ना नहीं। किंतु से पूरा सफा सफा मना करदेले जे आमे कौन सी रूप आम पूर्व जीवन को आम फेरब ना। आम जीशु को पाइचु आ जीशु को धरिकी ही आम सारा जीवन आम चलू। तेबे से धमक देले जे आम तुम गाँव बाहर करदेबु आउ से गाँव बाहर मध्य करदेले। आउ देखंतु एमानकर विश्वास देखंतु तथापि एमाने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अस्वीकार करना। आउ एबे सुधा मध्य से माने विश्वास रे मजबूत अटंती।
ଆଉ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମାନେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ତା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତା ସହିତ ଆମର ଭାରତରେ ଥିବା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଗଲା, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବ ନା ଫେରିବ ନାହିଁ? ସେମାନେ କହିଲେ ନା, ଆମେ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେ ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକି ଆମେ ସହିପାରିବା। ସହି ନ ପାରିଲା ଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମାନେ ଗାଁରୁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପଦେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ କି ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ କି ନାଇଁ 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 ଆମେ ଯଦି ଗାଁରୁ ବାହାରି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବୁ, କେମିତି ରହିବୁ, ନାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିଲୁ ସେମିତି ରହିବୁ। ଏମିତି ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆମକୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦିଅ, ଆମକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୀଜ ବୁଣାଳିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ଚାରି ପ୍ରକାର ବିହନ କଥା କହିଲେ। ତେବେ ଚାରି ପ୍ରକାର ବିହନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଯେଉଁ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇଦେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କାନରେ ପୁରେଇକି ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯିଏକି ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚେର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାରୁ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଆମକୁ ତାଡ଼ନା ହେଉଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିଲୁ ପୁଣି ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଯିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ବିହନ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିହନ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ମୋହ ମାୟା ଆମକୁ ଚାପି ଦେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ବିହନ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବା ବିହନ। ଏମାନେ ଯେତେ ତାଡ଼ନା ଆସୁ, ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ବିହନ, ଉତ୍ତମ ବିହନ, ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଏମାନେ, ଧନ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ବି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା କି? ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା, କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଆମେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଏ ଜଗତରେ ରହିବା, ସେତେ ଦିନ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେମାନେ ରହିବା। ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି। କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ? 70 ବର୍ଷ, 80 ବର୍ଷ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ବଳ ହେତୁ 80 ବର୍ଷ।
କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଜୀବନ କେବେ ବି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜୀବନର କେବେ ବି ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଆମେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବା ଦୁଃଖର କଷ୍ଟର ସହିତ, କି ଜଗତର ସୁଖ ଅଭିଳାଷରେ 70-80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକି ଆମେ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।